Kita mulai dalam rangka doa bersama, mendoakan mempelai berdua yang sedang berbahagia, yaitu saudara Muhammad Akbar dan juga saudari Siti Khalidah, putri dari beliau Ibu Narsih Jamaah Majelis Taklim Kesatariah. Mudah-mudahan melalui tawasul sebesar kita nanti jadikan sababiyah berijabahnya seluruh doa dari Syaibul Hajjah Ibu Narsih, mudah-mudahan sudah menikahkan putrinya, nantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kaparingan dzurriyyah ingkang shalih lan shalihah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسن رضي الله عنه وثم إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه برسولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة ابن جنوب وثم إلى حضرة سلطان الأولياء سموحد الشعب القاطع الجلالي قدس الله سره إلى حضرة سعادة عبد الرزاق سيد السلام شهد الدور شيخ ضريب الأنقر وثم إلى حضرة السيد الشفيع جنيد البغدادي وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله انتساب في إندونيسيا وثم إلى حضرة جميع أولياء الله قطب سبعة وثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخص خصوصا حضرة السلسلة طريقة سادانية وقادر على صدانية ثم إلى حضرة شام الحسن السادني كإمام لها أدم الصدني من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وثم إلى حضرته جميع الكبر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا جميع الكبر semua jamaah zikir sabnaria khususnya umumnya yang tergabung di aula zikir sabnaria khusus jamiah al-kubur saking keluarga itu narsih nggih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma nad'u ajrahum wa qadahum waghfir lana wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon satu Fatihah ya untuk saudaranya Bu Nuni yaitu almarhumah istri dari Bapak Haji Muslim yang kemarin kita peringati 100 harinya. Kapundhut Allah Subhanahu wa taala mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane Allah tampi sedaya amal kesaenane nggih. Lahal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadratir ruhi wa jasadi keluarga besar Narsih dimanapun berada kita samangke kesehatan keselamatan kawilujengan khususipun Narsih yang ada di Formosa mugi tansah mangke kesehatan keselamatan kawilujengan anggenipun sanyambut damel mboten makin sakit mboten heran menapa sakit kumpul warga kanthi kalunan sehat wal afiat gendong ilmu gendong rezeki kathah ingkang barokah manfaat akhirat ila hadrati ruhi wa jasadi arusyain Muhammad Akbar Siti Khalidah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wasumailah hadratul ruhi wa jadi Mbak Nita Rohana yang sedang kuliah kesehatan selamatan kalujengan baik kesehatan lah hadratul ruhi jadi Bapak Asmo ya maros pahipun saya akan sakit mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane Allah paring taban sabar pasan dan Allah angkat penyakitnya lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadratir ruhi wa jadi jamaah wilayah nariyah khususnya umumnya yang tergabung di aula wilayah selawat pada siang hari ini dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala boten mangke sakit boten menapa sakit bangsul bahkan keluarga gendong ilmu gendong rezeki ingkang kathah ingkang barokah manfaat yang memberi sakit Allah paring kesehatan ingkang memberi gadah sedherek sakit mugi Allah paring kesehatan sedereke ingkang memberi susah mugi Allah bahagiakan ingkang ada masalah mugi Allah mudahkan urusannya ingkang gadah hutang ya Allah mugi Allah lunaskan hutangnya ingkang dereng nikah mugi Allah nikahkannya
ingkang dereng pinaringan putra mugi Allah paring dzurriyyah ingkang saleh salihah, ingkang pengen ndang mantu muga-muga temukan jodoh yang soleh dan salihah. Ila hadrati walidayna warhamna kama radayana nasira ila hadrati abdina adam wa umina hawa wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifil arifin wa jamil malaikatil muqarrabin sumaila hadna bi wafadatul ilas nagata wa tabi wa sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني أمالا صالحا أمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من ربي زدني علما نافعا ووفقني أمالا صالحا أمالا مقبولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Ya Hayyu Ya Qayyum 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 Ya Hayyu
hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya fattahu ya alim, 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 ya Allah ya qadim, 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 ya Mannan ya Hannan, ya Rahman ya Rahim, 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 ya Hafiz ya Nasir, ya Wakil ya Allah, 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 ya Latif ya Latif, 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 ya Latif ya Latif. Nawaina zikran taqarruban ilallah, afdalu zikri falam annahu la
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifannya olehnya namudu alaihi wasallama insyaallah ta'ala nahnu biha minal amin. وبرحمة الله بكرمه جز وأن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الخلق جمعا وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي
wa man raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis au kama qala amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina majelis taklim, zikir, sholawat nariyah, Ibu Aliul Mar'ah, Ibu Amanah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya. Santriawan, santriawati, zikir, sholawat nariyah, aina makanu dimanapun Anda berada. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, Al-Barakah, Nurul Ihsan, Darus Syafa'ah, Ikadamit, Prasana On Air, Permupota, Sa'adah, Hikmah Kamilah, Al-Basra, Ridho, Nurul Muslim, atau yang mewakili, yang berkenan hadir di aula zikir sholawat nariyah dalam rangka mengaminkan hajatipun sahibul dakwah, sahibul hajah, inggih menika Ibu Narse sekeluarga. Inggih menika enggak ada hajat tasyakuran atas pernikahan Ananda tercinta Siti Khalidah dan juga Muhammad Akbar. Mudah-mudahan barokah istighosah, barokah hadir panjenengan, barokah tausiah pada siang hari ini. Betul-betul Allah jadikan sababiyah untuk keluarga besar Ibu Narse, khususnya untuk mempelai berdua yang berbahagia, Siti Khalidah dan juga Muhammad Akbar, dalam mengarungi bahta rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga keluarganya, Allah kuatkan iman Islam keluarganya, Allah tata ilmunya, Allah tata rizkinya, dan kemudian mudah-mudahan Allah menata zuriyahnya menjadi zuriyah yang salih dan salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada kedua, minta doa untuk putrinya bernama Mbak Nita Rohana yang mau masuk kuliah. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam ilmu, diberikan suksesan dan dalam meraih cita-citanya. Jadikan zuriyah yang salihah, yang berguna bagi agama dan bangsa, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta doa untuk Bu Narse dan semua keluarganya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang manfaat barokah, diberikan keistiqomahan ibadahnya, dikabulkan semua hajatnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajatnya Bu Narse yang pribadi dijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga minta doa untuk Bapak Asmo, mertua dari Ibu Narse yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberi kesabaran atas ujian sakitnya, dan semoga sakitnya itu sebagai penggugur semua dosanya, dan apabila Allah mengambilnya, semoga dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore, siang, setengah sore yang penuh barokah ini, kita semua diperkenankan Allah hadir wonten menika majelis, nggih menika majelis taklim di Kesatariyah dalam rangka nderek-nderek amangayu bagyo. Amangayu bagyo iki nderek-nderek mendoakan kebahagiaan Bu Narse yang telah menikahkan putra-putrinya. Mudah-mudahan barokah doa panjenengan sedaya, dan saya meyakini doa para musafir sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pernikahan Mas Muhammad Akbar dan Mbak Siti Khalidah ini mulai tadi baru selesai akad nikah. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya, ngantos kaken-kaken solinanen, semua yang dikerjakan aktivitas dalam membangun rumah tangganya senantiasa jadikan ladang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan catatan amal solehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah.
rencana pernikahan pada tanggal berapa itu kemarin Lebaran habis kupatan, yang insya Allah menghadirkan saya di gedung Ponorogo sana. Namun Allah berkehendak lain karena datangnya Kang Corona sehingga pernikahannya ditunda, dan alhamdulillah dapat dilakukan di KJRI Jepang sana dan dilaksanakan pernikahan di Tokyo. Mudah-mudahan di sejarah yang sangat sakral. Pernikahan akad nikah itu sesuatu yang sangat sakral, kemudian dilaksanakan di tempat yang sakral sehingga menjadi cerita anak cucunya Mbah Mumbien lerapi ning Tokyo, Mbah Mumbien mantenan ning Tokyo le yo ya, dari sejarah. Dan mudah-mudahan sebagai sababiah dijadikannya keluarga beliau berdua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun mantan berdua belum bisa mendengarkan kajian kita karena beliau sedang dohai senangnya pengantin baru duduk apa senang sambil bersendau kurung. Jadi mantan berdua tidak usah ikutin kajian kita pada siang hari ini. Tapi saya akan mengatakan alhamdulillah Mas Muhammad Akbar masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan muga-muga iki dadi kesempatan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti bakal teko alam nasi ing atase menungso apa zamanun zaman, yakunu bakal ono zaman istiqbal apa halakur rajuli rusake wong lanang iku ngalaziyati zaujatihi ing atase tangane bojo wadone rajul wa abawaihi lan rusake wong lanang sangka tangan wong tangane wong tuwa lorone rajul wa waladihi lan rusak sangka anak-anake rajul. Rusak ing ngrusake bojo, ngrusake wong tuwa, ngrusake anak ning gone wong lanang mang ya apa? Yu'irunahu bil faqri, yu'iruna padha nacat sapa zaujah, sapa abawae, sapa walad ing rajul bil faqri sebab kefakirannya. Wa yukallifuna lan padha merdi-merdi sapa zaujah abawae walidai ing rajul malan ing bondo ma ing perkara layati kang ora kuat sapa rajul. Fayadkhulu mongko mlebu sapa rajul al-madakhila ing gon manjing allati kang yadhabu ilang fiya ing dalem madakhil apa dinuhu agamane rajul. Bayah ndika mongko sebab rusak sapa rajul. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pernikahan Mas Muhammad Akbar dan Adinda Siti Khalidah pada siang hari ini akan kita buka mengingatkan kita kembali bahwa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa betapa ekstrimnya kehidupan manusia di zaman akhir. Betapa kejamnya kehidupan di zaman akhir. Maka kekejaman di zaman akhir bukan zamannya yang kejam, tapi manusianya yang mulai ekstrim. Manusianya yang mulai kejam sehingga menuntut manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, para mbak, para calon-calon mertua yang senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kejamnya kehidupan di dalam membangun rumah tangga ini. Betapa kejamnya di dalam membangun rumah tangga yang
semestinya dilakukan dengan secara luar biasa dalam rumah tangga ini. Akan tetapi rumah tangga yang semestinya dijadikan ladang ibadah oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun malah sebaliknya menjadi malapetaka para orang-orang yang ingin membangun ibadah melalui ibadah pernikahannya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapkan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu." Ini pesan Rasulullah untuk para ibu-ibu agar tidak materialistis. Apa? Ibu kan apa? Amin. Yen. Kunci gudang anak itu kok. Kang, kunci gudang Kang. Salone ning mahmu lho. Ora enak nggo nyanglor kabeh kok. Salon Yasin dan salon Huper. Lah ya kuwi ae Huper ae. Huper dhewe kuwi. Lara sing ngaji ndak penak. Ya Hupermu tak anu apa? Mikir tak tinggal kono kan. Yang saya. Di mulan kabeh. Iki anu mekano. Terus awas di beres awas. Awas. Cari 150 teh. Iki lho. Iki tapi rong batu. Kamu jawab pasti kalau foto pasti. Betul. Tapi tak kok kono, luar rasa sing anu nglarang. Tapi Hupermu lho, cuan. Huper. Sing ngaji ndak betah dari kesel. Apa enak atas suarane. Kalau dandan lo sing didawa kae ngono mesin iso ora? Bisa kae sing nganggur kan dibanding nganggur sampean dandani gekne anyar neh apa? Iya, lantak ngomong pati kono-kono itu konen kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini Nabi mengingatkan kepada kita semua, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Idza ata nalikane teka kum ing sira kabeh sapa man wong tardawna kang padha ngridakake. Sapa tardawna kang padha ridho sapa kabeh sira kabeh dinahu ing agamane man wa amanatahu lan amanahe man. Ketika datang seseorang yang bikin jenengan ridho, jenengan lihat orang agamanya kok kuat. Nggih. Kamu lihat agamanya, kamu ridho. Wah, berarti ini anak ini agamanya luar biasa. Kemudian kamu juga ridho akan amanahnya seseorang ini. Kalau memang Anda punya anak laki-laki, ambillah menantu ini anak. Fazawwijuhu. Nikahkanlah mereka. Kalau kamu yang laki-laki ketemu perempuan yang kayak gini, anak perempuan yang seperti ini, Rika, mangko timut nggih Mbak Mudrika. Nggih, niku tangga kula niku Mbak Mudrikah niku wong kula ngaku. Kula ngertos bae niku, Mbak. Nggih. Ya Allah. Ingat wae Mbak Mudrika tak ambung jenengan. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, rumah tenanan iki jambake, rumah tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan, ini Nabi mengingatkan kepada kita orang tua, atau walaupun kita bukan orang tua tapi janda yang bisa menentukan rumah tangganya sendiri, karena rumah tangga seorang janda ditentukan oleh janda itu sendiri. Makanya ketika mau ijab kabul, Pak Naib, Pak Wali, pengijab atau naibnya selalu menanyakan Mbak jenengan niki pun siap tenan apa mboten niki asale nikah niki mboten paksaan
pun karena penjenengan dhewe, nggih Pak, mau kelas, kalau dinikah kali Mas niki mau kelas. Nah, ditanya itu. Karena seorang perempuan janda bisa menentukan siapa yang dipilih untuk jadi pasangan hidupnya tanpa ada paksaan dari orang tua. Karena wali mujbir hanya berlaku bagi anak gadisnya. Jadi janda bisa menentukan pilihannya sendiri, maka ikuti apa yang disampaikan Rasulullah ini. Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Kalau Anda sebagai seorang ibu atau seorang bapak, kalau kamu punya anak perempuan, kamu tahu datang laki-laki kepadamu yang agamanya bikin kamu ridho, artinya kamu percaya dengan kekuatan agamanya, ilmu agamanya, betul-betul Anda ridho, maksudnya Anda percaya dengan ilmu agamanya, dan juga Anda pun juga tahu bahwa orang ini sangat-sangat amanah, maka fazawijuhu, nikahkan saja ini anak. Kalau kamu punya anak perempuan, ketika dia laki-laki, ambil menantu, Bu. Kalau dia adalah perempuan, kalau kamu punya anak laki-laki, ambil menantu, Bu. Karena biar bagaimanapun agama dan amanah seseorang menjadi sumber kebahagiaan di dalam menggapai sebuah rumah tangga, bahkan menjadi sumber kebahagiaan di dalam kita membangun kehidupan. Mula sering kula aturaken bilih kemuliaan menika wonten Islam. Ketika manusia ditentukan Allah menjadi orang yang beragama Islam, maka mulialah dia. Oke. Maka mulialah dia ketika dipilih Allah menjadi orang Islam, betul mulia. Tapi orang yang paling mulia lagi adalah orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama, yang membuat manfaat agamanya, yang menjadikan kemanfaatan dirinya karena ilmu yang bermanfaat, dan lebih mulia lagi. Kita orang Islam mulia, tapi lebih mulia ketika kita kualitas keagamaan. Ketika kita berbicara kualitas keagamaan seseorang, pasti kita berbicara tentang ilmu keagamaan seseorang. Biar bagaimanapun keimanan seseorang akan bisa meningkat karena adanya ilmu. Agama seseorang bisa baik karena adanya ilmu. Makanya ketika datang pada kalian seseorang yang kalian ridho dengan agamanya, ridho dengan bisa dipercayanya, anak arah itu jangan dipercaya kena gitu cah iki, tak titipi anakku itu iki iso gitu cah iki. Iso bimbing anakku itu untuk sampai ke surga Allah iki. Ambil menantu, Bu. Kalau Anda janda bisa memikirkan sendiri, ya Allah ini cowok kelihatannya bisa menghantarkan saya ke surga ini. Lihat ngalimnya, lihat bijaknya, Masya Allah. Tapi ketika sudah diperumuni dengan cinta, memang sulit untuk membedakan. Tardawna dinahu wa amanatahu, sangatlah sulit. Makanya nikah jangan didasari karena hawa nafsu belaka, tapi nikah dasarkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Maka ketika ini tidak dilakukan, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila tidak melakukan yang seperti ini, maka tidak ada hal yang akan terjadi kecuali fitnah di bumi, perusahaan yang sangat besar. Ketika membangun keluarga, tidak kamu dapatkan seseorang yang kuat dalam agamanya, yang kuat dalam bisa dipercayanya. Karena apa? Suami yang baik, istri yang baik selalu menganggap apapun yang datang kepadanya adalah amanatun minallah. Seorang suami akan menganggap istrinya adalah amanah dari Allah, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amanah dari Allah. Seorang bapak akan merasakan menganggap bahwa seluruh anak-anaknya amanah dari Allah, maka seorang bapak tidak akan pernah menyia-nyiakan anaknya. Ini bersumber dari mana? Laki-laki yang kuat agamanya, laki-laki yang kuat untuk dapat dipercaya. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitas, pasti suami yang amanah tidak akan pernah menyia-nyiakan istrinya, karena istrinya adalah amanah dari Allah. Seorang suami bisa masuk neraka karena istri yang masuk neraka juga. Tapi bisa jadi seorang
istri masuk neraka, tapi suami tidak masuk neraka juga ada, sekalipun istri amanatun minallah. Yang pernah berkali-kali saya sampaikan pada jamaah di berbagai kesempatan, di berbagai majelis taklim. Ada satu kisah seorang anak perempuan yang diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kiamat telah terjadi. Dan sang anak perempuan ini telah melihat ibunya ada di jurang neraka. Ketika dia melihat ibunya di jurang neraka, dia mencari bapaknya. Bapakku di mana? Kenapa ibu di neraka tapi bapak tidak ada di sini? Maka sang anak ini mencari tahu tentang bapaknya. Ternyata bapaknya tukang ngombeni nenggone Telaga Kausar. Tukang memberikan minum orang-orang yang masuk surga. Anaknya marah-marah pada bapaknya. Bapak ini gimana sih? Kenapa bapak ada di surga, sedangkan ibu tinggal di neraka? Kalian berdua, kemana-mana berdua, tidur berdua, makan berdua, kerja berdua, haji berdua. Kenapa ibu di neraka, bapak di surga? Tolonglah Pak, ibu meminta pertolongan Pak. Kasih minum segelas air itu. Padahal sekali air itu diminum, la nazma'u ba'daha abadan. Sekali kita minum air itu, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. La nazma'u ba'dahu abadan. Tidak akan pernah haus. Mbok sampean tolongi Pak. Mbok sampean kasih minuman. Tidak bisa nak, saya hanya tugas, tidak ada kewenangan untuk mengambilkan air minum ini untuk siapa yang saya mau. Saya belum ada kewenangan untuk itu, apalagi untuk ibumu. Tidak ada kewenangan sama sekali. Akhirnya anak perempuannya mengambil dengan paksa, ambil gelas sendiri, nyijuk dewe. Setelah dia mengambil air itu, tiba-tiba tangannya jimpe, keple, tidak punya tenaga apa-apa. Tuh, gimana nih, tidak bisa ngambil. Akhirnya dia mendatangi ibunya, Bu, kenapa ibu di neraka, bapak di surga, Bu? Ya Allah, nak, ibu dulu ngengkel sama bapak, nak. Ibu dulu selalu diminta untuk jadi orang yang dermawan oleh bapakmu. Bapakmu selalu meminta saya untuk jadi orang yang ahli ibadah, meminta aku untuk selalu memberi, berbagi kepada orang lain. Tapi ibu tidak pernah menghiraukan kata-kata bapakmu yang meminta agar aku menjadi orang yang dermawan. Padahal saya di on-air pernah ngaji juga, nak, katanya ketika ngaji di Nasihatul Diniyah wal Wasaya Al-Maliyah, seorang pengemis adalah hadiyatun minallah kepada kamu. Katanya Nasihatul Diniyah mengatakan ketika rumahmu didatangi seorang pengamen, ketika rumahmu didatangi seorang pengemis, hakikatnya Allah memberikan hadiah kepada kamu. Dengan datangnya pengamen, dengan datangnya pengemis. Nah, tidak kau pedulikan walaupun pengemis dan naik pajero, katakanlah, ketika datang meminta sumbangan kepadamu, kasih, itu hadiah dari Allah. Tapi apa nak, ibumu ngengkel, jadi ya tahu kerungu, nak neng on air, neng gue dikir soal aku ya tahu hadir, nak. Tapi aku ngengkel, nak, maka tidak seperti ini. Ayahmu di surga, ibumu tetap di neraka. Maka terbangunlah sang anak perempuan dari tidurnya, dan tiba-tiba tangannya pun dari tidurnya jimpe, keple, tidak bisa digerakkan apa-apa. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, dengan suwuk kanjeng Nabi, angan kula tangi turu moro-moro keple kanjeng Nabi. Akhirnya dia bercerita, apa yang terjadi padamu, Mbak? Kok sampai bangun tidur tangannya keple? Bla 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 bla, cerita. Oh, leres. Akhirnya didoakan Rasulullah, disuwuk, mantunlah, sembuhlah tangan anak gadis ini. Jemaah yang dirahmati Allah, maka hati-hati, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Modal orang tua. Berkali-kali saya sampaikan, jangan kau lihat calon menantumu akan kehidupan duniawinya sekarang. Karena mengingatkan diriku yang sakit hati. Karena banyak orang-orang yang punya anak perempuan ketika saya dekati, melihat keberadaan saya yang tidak punya apa-apa, sehingga saya ditolak untuk menikahi anaknya. Wah, curhat Anda ngomong. Tidak tahu dia. Idza atakum man tardawna, ketika datang orang mengapeli anakmu,
dan Anda bisa melihat kualitas keagamaannya, kamu telah ridho. Ini anak, delok kopiah lancip, delok sarungnya yang melipis, delok le serbanan aja kok pantes jadi mantu siap. Oke. Mana lo bu caranya? Karena apa? Kita harus tahu bahwa di akhir zaman Nabi mengatakan yakti ala nasi zamanun yakunu halakur rajul ala yadi zaujati. Apalagi laki-laki yang mau menikah jangan sampai salah pilih. Laki-laki yang soleh tidak akan memilih perempuan yang salah. Perempuan yang solehah tidak akan pernah memilih suami yang salah. Karena orang soleh akan ditemukan Allah orang yang solehah. Orang yang solehah akan dipertemukan Allah dengan orang yang soleh. Walah Pak, ini tenang apa ora Pak? Nggak ada yang protes kan? Nyatane nggak enak wong ini nyatane yang ngono wallahu a'lam. Wallahu a'lam, jangan kau tanyakan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitas. Utamanya Nabi mengatakan di akhir zaman nanti banyak laki-laki yang akan hancur di dalam kehidupan beragamanya. Kenapa dikatakan hancur keagamaannya? Laki-laki akan terjerumus kepada jurang kemaksiatan disebabkan karena istri. Istri yang tidak sholihah akan mampu untuk merusak agama seorang suami. Dan sebaliknya, suami yang tidak soleh akan mampu merusak agama seorang istri. Bagaimanapun juga, idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Ini modal kata Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Kalau kita sudah tahu ini, bahwa akhir zaman nanti banyak orang laki-laki ataupun banyak lagi seorang perempuan juga ini, tidak hanya laki-laki tapi mayoritas laki-laki yang akan hancur di tangan istrinya sendiri. Kenapa? Rata-rata wong lanang wedi karo bojo. Termasuk jenengan Pak. Kula yo wedi karo bojoku. Sakit wedine karo bojo ndak wani rabi neh. Iku nggih. Mulane wae wong lanang ndrek karo wong wedok. Apa nek wedok yang Taiwan, Pak. Nggih. Lah tenanan wedi. Masyaallah. Beruntunglah kamu seorang istri ditakuti suami. Karena apa? Karena ketakutan suamimu kepadamu membuat Anda tenang dimanapun berada. Ya terakhir wong lanang kudu wong wedok. Orang lebih sembrono wong lanang niku. Jemaah yang dirahmati Allah, akan datang zaman kata Rasulullah yang dimana kaum lelaki ini akan rusak betul karena sebab istrinya. Karena sebab kedua orang tuanya, duwe mantu rasugih, masya Allah, dibuli karo para tuane. Kurang ngajar para tua ini. Mergo dhek kurang sugih karo mertuane ya dibuli habis-habisan, bisa rusak laki-laki yang tidak kuat keimanannya ketika mertua menuntut begini begitu, istri menuntut begini begitu. Laki-laki mana? Saya sebagai seorang laki-laki pernah merasakan bagaimana menjadi seorang laki-laki ketika suami sedang marah, ketika istri sedang marah dengan suami, makan aja nggak enak. Satu pernah merasakan waktu saya telepon dengan teman saya SMP dulu, istri saya cemburu nangis kelar koyombo. Tapi ini boleh telepon wong Thailand iki ora cemburu, tapi telepon kancaku SMP niku cemburu, nangis mengibleng. Kulo niku mangan ya ora enak rasane. Rumangsa napa? Mengecewakan hati istri, menggelakkan hati istri. Niku rasane kulo ya sedih derek sedih banget. Anak-anak saya juga ikut menangis karena saya telepon tadi. Begitu besar dosa saya pada keluarga pada waktu itu. Ya batin kula ya kanca, jenenge kanca. Dan istri saya itu tajam sekali. Kalau ada perempuan yang telepon saya kok dia ada rasa dengan saya, langsung krasa bojoku. Oh, layak jenenge garwa, memang garwa sigarane ya mesti krasa. Siapapun pasangan yang dikhianati oleh pasangannya akan terasa. Kalau kita jujur,
Pasangan orang yang kita cintai adalah sehati dengan kita. Pasangan kita adalah bagian satu hati. Kalau satu hati mosok sih dikhianati gak terus. Saya punya teman kerja di Malaysia. Istrinya di rumah selingkuh. Dia kerja tukang babat nanas, babat cilik. Di jam yang sama, di hari yang sama, di tanggal yang sama, istrinya sedang selingkuh di rumah, dia mendapat kakinya mergo babat nanas baru dapat sikil, ora ngerti apa tujuane berkhianat di rumah. Jadi itu saya percaya itu. Jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Ketika istri, ketika anak, ketika morotuwa, ketika orang tua telah menuntut kepada kita, yu'irunahu bil faqri. Mereka mencaci maki kita, mencela kita dengan kefakiran kita, seorang laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarganya ini. Yu'irunahu bil faqri. Dia mencaci maki, mencela anak laki-lakinya, mencela menantunya karena kefakirannya. Setuna okang dimantu si tok melarat kabeh. Gendra neng dipureh blas dimantu si tok lah kok melarat kabeh. Sopo mantu rawat iki pelang-pelang mantu sing jenengane kuwati dan pelang-pelang tenan. Kalau pelang-pelang iki cara wong Jawa Timur to ya. Kalau Jawa pelang-pelang. Iya di bahasane. Pelang-pelang sik kuat cara wong Tulungagung. Bahasanya piye nggih? Cara maksud angel. Sabar. Pelang-pelang isih kuat iki cara bahasane piye? Untung-untungan isih kuat iki. Ketika ada menantu yang dituntut mertuanya menjadi orang kaya, untung-untungan isih kuat. Mulane golek bojo barang iki ya kudu ngati-ngati. Mertuane materialistik remuk dadi mantu domong. Carilah mereka yang fadfar bidzatid din, nikahilah perempuan yang karena kuat agamanya, dan kamu seorang perempuan nikahilah suami yang kuat agamanya. Terus dia bilang, ada pak laki-laki yang kuat agamanya, tapi dari sudah jadi suami orang, yo kene, jadi suami orang yo kene. Doalah kamu ya Allah, karuniakan aku suami yang seperti suaminya Mbak Ai. Oh, Allahumma kabul, amin. Ya Allah, tentara. Ya. Memang di sini luar biasa. Mereka mencaci maki dengan kefakiran karena begitu kerasnya akhir zaman. Kaitan tuntutan duniawi. Tuntutan duniawi yang semakin luar biasa ini hanya satu modal untuk membangun kehidupan kita di dalam membina rumah tangga adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah ibu-ibu istri yang salihah. Jadilah mbak-mbak yang masih janda, mbak-mbak yang belum punya suami. Jadilah panjenengan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang bisa menjadi penyemangat suami di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata istri saya, suamiku adalah penyemangatku. Suamiku adalah penyemangatku dalam beribadah kepada Allah. Ini menjadi program pasangan suami istri. Jadikan suamimu sebagai penyemangat ibadahmu dan jadikan istrimu sebagai penyemangat ibadahmu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kembali hanya perempuan yang salihah yang mampu menyelamatkan laki-laki di akhir zaman, kata Rasulullah tadi. Banyak laki-laki hancur di akhir zaman ketika banyak istri yang menuntut kepada suaminya, yatiku napa wa yukallifunahu ma la yatiku. Mereka menuntut apa-apa yang tidak ada kemampuan bagi seorang suami atas tuntutan istrinya, tuntutan anaknya, tuntutan mertuanya, dan sudah laki-laki ketika dalam posisi seperti ini. Jadi laki-laki ini rasolah ngasudi temen yu ngelabui sampeyan mbokmu maratuwaku ora apa-apa kabeh ngurusi Pak Bondo tinggal lunga lha sing kuat. Suami yang tanggung jawab. Karena cinta itu sangat mahal harganya. Cinta itu mahal harganya. Hati-hati dengan cinta. Cinta itu mahal harganya. Kalau tidak percaya begitu mahal harganya cinta, seseorang rela melakukan apapun demi cinta. Cinta itu mahal harganya.
Maka berterima kasihlah karena kita ada yang mencintai. Berterima kasihlah karena kita ada cinta. Karena cinta tidak dapat dibeli dengan apapun. Karena seorang laki-laki memiliki kecintaan kepada istrinya. Karena cinta mahal harganya. Ketika istri menuntut suami untuk melakukan hal apapun yang sekalipun dosa sekalipun, suami berani untuk melakukan hal dosa. Kenapa dia berani melakukan hal dosa? Karena kecintaannya kepada keluarganya. Cinta mahal harganya. Kalau nggak percaya, dibeli cintamu, boleh nggak dibeli? Istri saya dikatakan, bojomu itu kurang miliar oleh? Nggak oleh. Nggak oleh. 2 miliar, nggak oleh. Jadi begitu. Kenapa? Kamu kalau punya uang, karena saya tanya, upah bojomu digentani uang 2 miliar, oleh apa ratu? Saya tanya itu. Nggak boleh, kata ibu saya. Berapapun miliar, tidak akan pernah saya lepas, katanya. Ini suami yang dengan anak ini gede hatinya. Soalnya kok mahal harganya cinta itu ternyata. Betul, mahal harganya. Maka peganglah cinta itu. Ya. Kalau Anda seorang istri, hormati cinta itu, jagalah cinta itu karena cinta mahal harganya. Jangan sampai cintamu lepas begitu saja karena kebodohan kita, sehingga cinta yang sudah tertanam untuk kita hatinya ada kita, ternyata bisa lepas karena tingkah laku kita sendiri, maka sulit kamu untuk mengembalikan cintanya. Paham betul karena itu loh. Ketika seorang suami sudah ada istri di hatinya, kalau sampai suami tadi lepas nama istri di hatinya, sulit untuk kembali. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ketika suami yang ada nama istri di hatinya ternyata bisa lepas karena pengkhianatan tentu. Maka tidak akan ada orang yang bisa membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kecuali masing-masing pasangan selalu saling menyadari, saling mengerti, saling tahu situasi, sehingga masing-masing bisa mendapatkan kebahagiaan karena dua sejoli ini mampu untuk tahu situasi dan kondisi pasangan masing-masing. Belajarlah mengetahui situasi kondisi suamimu. Sang suami, belajarlah mengetahui situasi kondisi istrimu. Karena dengan kamu memahami situasi suamimu, dengan kamu memahami situasi istrimu, maka tidak ada pengkhianatan, tidak ada perendahan antara suami istri, yang ada saling menghormati. Ketika suami ditinggal istri ke Taiwan kerja demi keluarga, suami menghargai, Masya Allah, dia akan sami'na wa ata'na, menjaga kepercayaan istrinya. Ya Allah, Bu, yang mestinya cari nafkah itu suamimu, tapi kamu rela meninggalkan anak-anakmu demi untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Suami akan semakin cinta kepada istri ketika istri rela berkorban untuk kehidupan keluarganya. Begitu pula suami di rumah ngurus anak. Istri di sana juga akan merasa bangga. Ya Allah, Bah, ya Allah, abahku di rumah. Ya Allah, suamiku di rumah, kamu repot ngurusin anak, masak sendiri, tidur sendiri, yang mestinya saya kewajiban untuk memenuhi kebutuhanmu, tapi itu semua kau lakukan dengan sepenuh hati. Istri akan selalu menghormati suami ketika mereka saling memahami satu dengan yang lain, ibu-ibu. Karena kepahaman antara suami dan istri sangat menjadi pengaruh besar untuk kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri, dan juga menjadi pengaruh besar untuk menjadikan keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bila telah tiada baru terasa, itu akan muncul. Tapi kenapa ketika dia ada kita sia-siakan? Seorang suami kita istrinya ada, dia sia-siakan. Ketika istrinya telah tiada, dia baru terasa, ya Allah, kebaikan istri akan tampak di mata suaminya.
Ketika suaminya sudah tiada, kebaikan suami akan tampak di mata istrinya. Tapi semuanya itu sudah terlambat. Yang semestinya kesempatan yang masih ada, yuk jadilah suami yang bisa menghargai istri. Jadilah suami yang ngerti dengan situasi kondisi istri. Sebaliknya, jadilah istri yang ngerti dengan keadaan suami. Jadilah istri yang ngerti akan situasi dan kondisi seorang suami. Maka ya Allah, mereka akan menghargai. Ya Allah Pak, kita seorang ibu yang semestinya menemani tidurmu, mempersiapkan makan dan minummu. Tapi kau di rumah rela untuk masak sendiri, memasakkan anakmu, tidur sendiri, cuci baju sendiri, istrimu yang semestinya untuk melayani itu. Namun istrimu tidak sanggup untuk itu. Maka suami yang seperti ini, maka istri di sana akan menghargai suami. Begitulah suami tak baleni malih. Ketika dia melihat kebaikan istrinya, ya Allah, aku punya istri yang semestinya kebutuhan rumah tangga ada di bahuku laki-laki. Tapi istriku rela untuk jauh dari anak-anaknya. Rela pergi di negeri seberang sana demi untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka suami akan menghargai istri yang sedang bepergian di luar negeri. Istri pun ketika pulang membawa sebongkah berlian pun akan tetap menghargai suami. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjenengan sedaya yang sudah punya suami, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mewujudkan itu semua, dan suami panjenengan juga mampu untuk menghargai panjenengan karena pengorbanan panjenengan yang sangat berat. Betapa beratnya seorang ibu jauh dari anak, saya sampaikan. Tiada yang dipanggil seorang anak dimanapun berada kecuali ibu yang dipanggil oleh anak. Ibu dan ibu dan ibu. Kenapa? Karena kedekatan seorang ibu kepada anaknya. Maka berat seorang ibu ketika pisah dengan anaknya. Karena apa? Di hati anak hanya ibu yang bisa memberikan perlindungan kepadanya. Tapi ibu-ibu mampu melewati itu semua demi untuk kebahagiaan putra putri panjenengan. Dan mudah-mudahan ini suami panjenengan bisa mengerti, bisa menyadari, sehingga suami panjenengan jadi suami yang bijaksana. Berkali-kali saya sampaikan, suami perempuan yang beruntung adalah ketika perempuan memiliki suami yang bijaksana, karena kebijaksanaan suami mengerti situasi istri akan memudahkan istri untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho suami, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan Ananda Muhammad Akbar dan juga Mbak Siti Khalidah di dalam membangun rumah tangganya pada hari ini, hari Rabu, hari yang baik. Kalau orang bilang hari Rabu itu hari untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan mereka juga menuntut ilmu di negeri Sakura sana. Mudah-mudahan pernikahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan memiliki keluarga yang barokah, mertua sing barokai, mantu sing barokai, sehingga semuanya mendatangkan barokah doa pada siang hari ini yang kita panjatkan bersama-sama tadi. Mudah-mudahan betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Dan begitu pula Bu Narseh yang telah berjuang untuk menjadikan kesuksesan putri-putrinya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berkarya, terus-menerus berjuang untuk kebaikan putri-putrinya. Dicatat oleh Allah sebagai amalan hasanah dan dibalas oleh Allah dengan putra-putri, dengan dzurriyyah yang saleh-salihah. Amin Allahumma amin. Dan kita semua ibu-ibu yang menghadiri hajatan beliau Ibu Narseh, mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi ijabah menapa ingkang dados hajat panjenengan sedaya sami hajat dunya, hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Sing dereng pikantuk mantu, muga-muga ingat dengan apa yang saya sampaikan. Ketika datang pada kalian seseorang yang kalian semua rindu dengan agamanya dan kepercayaannya, zawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau Anda janda, kalau kamu kedatangan orang yang seperti ini, nikahi. Bilang padanya,
halalkan diriku. Gitu ya. Pun mudah-mudahan ada barokah dan ijabah oleh Allah SWT. Hajat kula hajat panjenengan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'a rahadil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina ya Allah wa khalifatan fi ahli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan mempelai berdua dipun tata imane, dipun tata ibadahe, dipun tata rezeki, dipun tata ilmune, dipun tata rezekine, dipun tata Allah nuriyai. Amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken karena aktivitasnya mau ke pondok di Trenggalek sana niki Bu. Ajar di pondok nggih. Dan pangestune paring selamat wilujeng boten mangga menapa dan Mbak Sasa saya turun dulu minta maaf nggih. Saya turun dulu enggak bisa nemah. Sampai doa kapan majelis nggih. Mekaten lan semanten selawat manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.